మా అంతా ఉన్న భగవంతుడు వినబడితే చాలు. మీ నామం మాత్రం అక్కడ ఉన్న భగవంతుడి నామాలు వినిపించాలి. కాబట్టి ఓపిక దీపారాధన చేసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు చక్కగా కూర్చొని ఉండండి. ఎవరైనా వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళు ఉంటే వెళ్ళండి తప్ప అయ్యగారు ఎప్పుడైపోతుంది అనే నాలుగు మాత్రం చూడకండి. తొందరపడి చేసే అవకాశం మాత్రం లేదు. చాలా నిదానంగా స్థిరంగానే చేస్తా. 11 5 అయిపోయింది. ఖచ్చితంగా 9 ఉండాలి. దీపారాధన 12 చాలా ఉన్న 12 స్టార్ట్గా పోతుంది. కావున భక్తులు వీక్షించగలరు. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఓం నమః శివాయ. మహాదేవ, వేదిక ముందుకు త్వరగా రావచ్చుగా మనవి. మహాదేవుని ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. మహాదేవ.
శ్రీ
ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षराय नमः ओम नरसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम वेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः अध्यपूर्वोच्चरयो गुणविशेषवर्धस्यास्य शुभदिनौ అందరూ అస్మాకం అనుకోండి మీ గోత్రము పేర్లు మనస్సులో చెప్పుకోండి హిరమానస్య ప్రార్థనా నమస్కారాన్ సమర్పయామి చెప్పండి వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే మోదకం సదా విముక్తి సాధకం కళ్యాణోత్సవాఖ్యే కర్మణి ధ్యానం పూర్వం అక్షరాలు చేతిలో పట్టుకోండి. చెప్పండి ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణు జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం
ईश्वरं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं शुद्धस्फटिका संकाशं शुद्धविद्या प्रदायकं शुद्धं पूर्णं चिदानन्दं सदाशिवम् अहं भजे। श्री लक्ष्मीनृसिंहस्वामिने नमः। श्री कामाक्षी महादेव स्वामिने नमः। प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। कल्याणोत्सव शुभकर्मणि लक्ष्मी नारायण स्वरूप लक्ष्मी नृसिंह स्वामी देवता कामाक्षी महादेव स्वामी देवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थं पाद प्रक्षालनाख्यं कर्म करिष्ये। తీసుకోండి। ब्रह्मांड कंडलोर्मध्ये आधार हित श्रीवराह पूर्वानंद दिग्गजोपरि प्रतिष्ठितस्य अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालस्योपरि तले भूलोक भुवर्लोक सुवर्लोक महल्लोक जनोलोक तपोलोक सप्तकस्य दोभागे महानारायमानस्य फणिराजस्य राजशेषस्य सहस्रपदामण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन उदाञ्जल पुष्पगन्ध सार्वभौम सुप्रतीकाभ्याश्च दिग्गण्डशुण्डादण्डो तम्बुरे अमरावतीय शोभरीयं भोमती देवती सिद्धवती साध्यवती गान्धर्वती अनावती नाम पुण्यपुरी विराजिते अंगमङ्गललिङ्गकाश्मीरराम्बोधवीरधूराष्टमहाराष्ट्रमगधमाधव नेपाल केरल चोल पाञ्चाल गौल मलयाळ सिंहल द्रविड़ द्राविड़ कर्नाटक नाटक आर्वाड नाडान्य भूलशान्य भूलयुग गान्धार विदर्भ विदेय गाकुलिक वर्धर केकय कोसल कुंदर किरात शूरसेन सेवन कुंकर टेंकन मत्स्य मैध्रुव आंध्र जानुल छेदी अनेक देश भाषा भूमिपाला चित्रदे गंगा गौतमी नर्मदा तुंगभद्रा मलाधारी कावेरी कृतमाला ताम्रपर्णी शोभा कौशली गंडकी विचित्रा प्रवरा फल्गु सरयू इत्यादि अनेक पुण्य नदी पवित्रते अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिकापुरी द्वारावती सप्त पुण्यपुरी विराजिते इंद्र अग्नि यम निरुति वरुण वायु कुबेर ईशान्याद्यष्टदिक्पालके पालिते स्वस्ति श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे रक्षणामहे शरद्लोकार्तिकमासे शुक्लपक्षे तिथौ पौर्णम्यामासरः अस्तु वासरः सौम्यवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे पुनर्विशेषविस्तायाम् अस्मिन् अभ्युदये मुहूर्ते अनन्तो अहं द्वाराध्यविद्यावासरे पर्वतभाने अस्मिन् अनुकोण्डि संसार चक्रे विचित्राभि विचित्राशयोनिषु पुनः पुरणेयले भागेन वाहकरण विशेषेण यजमानस्य अस्मिन् अनुकोण्डि వంశే జాగస్య మగవాళ్ళైతే మీ పేరు చెప్పుకోండి ఆడవాళ్ళైతే మీ ఇంటి యజమాని పెళ్లి కాని వాళ్ళు తండ్రి పేరు పెళ్ళైన వాళ్ళు భర్త పేరు వంశే జాగస్య నామధేయస్య మమ అనుకోండి జన్మాభ్యాస జన్మ ప్రభృతి ఏతచ్చపర్యంతం మధ్యే వర్తనికాలే సంభావితానాం భావానాం ద్వక్షశ్రౌత్ర దిక్పాఘ్రాణాం పంచానాం జ్ఞానేంద్రియాణాం వాక్పాణిపాద వాయుస్థానాం పంచానాం కర్మేంద్రియాణాం ఏతేషాం ప్రేరకస్య అంతఃకరణైః సంబంధైః సృజగవామనివృత్తిద్వారా శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూప వరహైంకర్య రూపం చెప్పండి సారం కృత సహిరణ్య ఉదక కన్యాదానం తుభ్యం అహం సంప్రదై కన్యా కనక సంపన్న కనక ఆభరణై
सवितां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोके जिगीषया विश्वम्भर पंचभूता साक्षिण्या सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय वै మీరందరూ ఏం చెప్పారంటే భారతదేశంలో ప్రవహిస్తున్న ఇన్ని నదుల సాక్షిగా దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇన్ని రాజ్యాల సాక్షిగా ఇన్ని పూల మొక్కల సాక్షిగా ఇంతమంది దేవీ దేవతల సాక్షిగా అమ్మాయిని కామాక్షిని ఇటువైపు లక్ష్మీ అమ్మవారిని ఇచ్చి కన్యాదానం ఎలా చేస్తున్నాం కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణేత అమ్మవారిని బంగారంతో అలంకరించి బంగారాన్ని కరిగించి ఆ ధారతో కన్యాదానం చేస్తున్నామని సంకల్పం చేశారు. మరి సంకల్పం చేసి మాట తప్పచ్చా? తప్పకూడదు కదా. కాబట్టి కన్యాదాన రక్షణ తీసుకోవడానికి మీ అందరి దగ్గరికి బ్రాహ్మణుడు వస్తున్నాడు. గత 4 రోజుల నుంచి రోజుకొక కళ్యాణము ఇక్కడ స్వామి ఏర్పాటు చేశారు. మొన్న ఏడుకొండలవాడని దానికన్నా మొదలు రుక్మిణి కళ్యాణము, ఇవాళ ఇద్దరి కళ్యాణాలు, నిన్న కుమారస్వామి కళ్యాణము. ఈ విధంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా 5 రోజులు అంగరంగ వైభవంగా మన మహాదేవ స్వామి దేవాలయంలో లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతున్నది. మనము గొప్ప అదృష్టవంతులము. ఎందుకు అంటే పశ్చిమ ముఖము ఉన్నటువంటి శివాలయము చాలా తక్కువ. పశ్చిమ ముఖం ఉన్న శివాలయంలో అభిషేకం చేసుకుంటే 1000 సార్ల అభిషేకం చేస్తే ఎంత బలం వస్తుందో ఒకసారి చేస్తే అంత బలం వస్తుంది. అదే మన యొక్క పూర్వజల సుకృతము ఈ కోరికలో పుట్టడం. మరి ఈ దేవాలయం ఇప్పటిది కాదు, జైనుల కాలంలో ఉన్నటువంటి దేవాలయం ఇది. కనుక మనము మన ఊర్లో ఉన్నందుకు మనము ఈ శివాలయంలో మనము కనీసం ఒక సోమవారమైనా వచ్చేసి ఒక చెంబ నీళ్లు పోస్తే చాలట. మనకంతా కూడా ఆ శివయ్యనే చూసుకుంటాము. ఇవాళ కార్తీక పౌర్ణమి, అందుకనే చాలా కలకలలాడుతున్నారు. 2 రోజులు 3 రోజులు చూశాను, ఎక్కువ రాలేవు. మనము సమయము ఎప్పుడు కూడా వ్యర్థవాడికి ఉపయోగిస్తాం కానీ మంచివాడికి పోము. కనుక మనము ఇచ్చిన సమయంలో కొద్ది భాగము స్వామివారికి కేటాయించాలి. ఒక చిన్న నామ సంకీర్తన చేసుకుందాము. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇవాళ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి కళ్యాణం కదా, మరి స్వామివారిని కూడా ఒకసారి కలుసుకుంటాము. లక్ష్మీ నరసింహ భగవానికి జై నరసింహ, జయ లక్ష్మీ నరసింహ. దైవాధీనం జగత్సర్వం తదైవం మంత్రాధీనం తన్మంత్రం బ్రాహ్మణాధీనం బ్రాహ్మణో మమ దేవత అని శాస్త్రం. ఈ జగత్తంతా దైవం చేతిలో ఉంటే దైవం మాత్రం మంత్రం ఆధీనంలో ఉంటాడు, మంత్రాన్ని అధిష్ఠించి ఉంటాడు. ఆ మంత్రమేమో బ్రాహ్మణుని ఆశ్రయించి ఉంటుంది. కాబట్టి బ్రాహ్మణుడు చెప్పే మంత్రాలు, బ్రాహ్మణుడు అంటే పుట్టుక చేత కాదు, బ్రహ్మత్వాన్ని అనుష్ఠించే వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడే మమ దేవత, మాకు దేవుడు అని శాస్త్రం. మరి అయ్యా, మీరు ప్రతి ఘట్టం ముందు ప్రతి ఘట్టాన్ని భజనతోనే చేపిస్తున్నారు. మరి ఇంతగా అయ్యా మంత్రాలు అవసరం రావాలి. ఎందుకు మొత్తం భజనతో చేపిస్తున్నాడు అంటే మద్భక్తాయంత్రగాయంతి తత్ర తిష్ఠామి నారదా నాహం వసామి వైకుంఠే. నారదా, నేను వైకుంఠంలో ఉంటాననుకుంటున్నావేమో, అక్కడ ఉండను. యోగుల హృదయాల్లో ఉంటాననుకుంటున్నావేమో, అక్కడ కూడా ఉండను. మద్భక్త ఎత్ర గాయంతి తత్ర
ఇక్కడ ఉండడానికే మీ అందరి చేత భజన. ఇంట్లో పెడితే భజన ఉండదు, రభస ఉంటుంది కదా. ఇంట్లో రభస, ఇక్కడ భజన. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ మంగళసూత్రాల పూజ జరుగుతుంది. మంగళసూత్రాల పూజ మేము ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి మంత్రంతో చేయిస్తాం. మీరందరూ భజనతో మంగళసూత్రాలను పూజ చేసుకోండి. మనస్సులో సర్వమంగళాయ నమః అనుకుంటూ చక్కగా భజన కార్యక్రమం చేస్తూ ఉండండి. చెప్పండి. మాంగళ్యం తంతునా అనేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే భద్రాత్ సుభగే త్రైలోక్యం మంగళం కురు. రమణ గోవింద. దీపారాధన తర్వాత హారతి. హారతి కాగానే జ్వాలతోరణ కార్యక్రమం ఉంటుంది. మీ అందరికీ గత 5 రోజులుగా జరుగుతున్నటువంటి దీపోత్సవం మొదటి రోజు గణపతి అనుగ్రహాన్ని పొంది సిద్ధి బుద్ధి సమేత మహాగణపతి కళ్యాణాన్ని ఆచరించుకొని తర్వాత వేణుగోపాల స్వామి, వెంకటేశ్వర స్వామి, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కళ్యాణాన్ని, ఈరోజు లక్ష్మీ నరసింహస్వామి అలాగే కామాక్షి మహాదేవ స్వాముల కళ్యాణ ఉత్సవాన్ని వైభవంగా మనం నిర్వహించుకున్నాం. ఎలా నిర్వహించుకున్నాం? ఏ ఏర్పాట్లు జరిగితే మనం నిర్వహించుకున్నాం. ఒకప్పుడు దేవాలయంలో మాట్లాడాలి ఏమి లేదు. ఇక్కడ ఒక సిమెంట్ ర్యాంప్ ఉండేది, ఇక్కడ ఒక పాత భవనం ఉండేది, ఇక్కడ ఒక బావి ఉండేది, అక్కడ నవగ్రహాలు ఉండేది. మరి ఇంత వైభవంగా దీపోత్సవం చేసుకునే స్థాయి ఎలా వచ్చింది దేవాలయానికి? ఆలోచించండి. ఆనాటి చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి గెల్లె గంగాధర్ గారి సంకల్పం, మీలాంటి దాతలందరి ప్రోత్సాహం చేత ఇప్పుడు హాయిగా కూర్చొని ఆలోచించండి. సిమెంట్ ర్యాంప్ ఉంటే ఇక్కడ కూర్చోగలిగే వాళ్ళం, మనం కూర్చోలేకపోయే వాళ్ళం. అభివృద్ధికి ఒక మెట్టు పడి ఒక్కొక్కటిగా ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి జీపురి కుషోర్ గారు, తర్వాత వచ్చినటువంటి ఇంకో గెల్లె గంగాధర్ గారు, అలా వైభవంగా ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూ మనకు ఉండేటువంటి తక్కువ స్థలంలో
పక్కకు ఉన్నటువంటి జాగలు కొని దానిలో కళ్యాణ భవనం కట్టాలి అని పోయిన సంవత్సరం దీపోత్సవంలో ఇదే చివరి రోజు నేను మీ అందరికీ మనవి చేశాను. అప్పుడు ఉన్న స్థలంలోనే కడదామనుకున్నాను, కానీ వసంత పంచమి రోజు ముగ్గు పోసింది మొదలుకొని ఇవాళ వరకు తక్కువ కాలంలో జనవరి 3వ తారీఖు ఏమో ముగ్గు పోసాను. ఈ రోజు వరకు ఒక ఫ్లోర్ మొత్తం అయిపోయింది, పైన మాత్రమే ఇంకా కావాల్సి ఉంటుంది. దానికి విశేషంగా కృషి చేసి పాపం నిద్ర లేకుండా తిండి లేకుండా నేను ఎక్కడున్నా నన్ను ఫోన్ చేసి పిలిపించుకొని ఎట్లా చేద్దాం ఏం చేద్దామని వెనక ఉండి ఈ కళ్యాణ మండప నిర్మాణం తప్ప ఇంకో ధ్యేయం లేదు అన్నట్టు నిర్వహించినటువంటి ఆలయ చైర్మన్ గారు ఒకసారి నిలబడండి, శ్రీ పిట్టల నరేష్ గారు. ఒకసారి వారి కృషికి మీ అందరూ చేతులు జోడించి ఖచ్చితంగా అప్పటికి ఉంటారు. ఎందుకంటే జరిగిన పని కనీసం మనకు జాగనే దాదాపు 10 లక్షలు పడ్డది. ఒక 35 లక్షల రూపాయల పని జరిగింది మనకు. ఇంకో 25 లక్షల పని పెండింగ్ లో ఉన్నది. సరే, భగవంతుని దయ వల్ల వీరి తరం అయిపోయి ఖచ్చితంగా పైన కూడా కంప్లీట్ చేయాలనే కృతనిశ్చయంతో ఉన్నాం. ఇంకో స్లాబ్ పడడానికి మనకు కనీసం ఒక 7 లక్షల రూపాయలు కావాలి, కేవలం స్లాబ్కే, రూములు కాకుండా. ఎందుకు చేయాలి మరి? అక్కడ లేకపోతే ఎవరైనా అడిగిందా? ఇది ఇప్పుడు ఇందుకు ఉపయోగపడుతుంది అని మీరు అప్పుడు ఊహించలేదు. అది ఆ తర్వాత దేనికి ఉపయోగపడుతుందో ఇప్పుడు మీరు ఊహించలేదు. దానిలో మన వాళ్ళవే ఎవరైనా ఎంగేజ్మెంట్లు జరుగుతుండొచ్చు, పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతుండొచ్చు. మీరందరూ ఇప్పుడు కిట్టి పార్టీలు ఫ్యాషన్ అయినాయి కదా, మీరందరూ అనుకుని అక్కడ ఒకసారి రుద్రాభిషేకాలు పెట్టుకుంటుండొచ్చు, సత్యనారాయణ వ్రతాలు చేసుకుంటుండొచ్చు, లలితా సహస్రనామ పారాయణాలు చేసుకుండొచ్చు. లేదా ఓ 10 మంది పిల్లలు కూర్చొని పోటీ పరీక్షలకు చదువుకోవడానికి ఉపయోగపడవచ్చు, దేనికైనా ఉపయోగపడవచ్చు. అది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందో ఆ ఉపయోగపడే పుణ్యంలో మీకు 4వ వంతు పుణ్యం ఖచ్చితంగా వస్తుంది. కాబట్టి ఏమి లేకుండా ఎవ్వరం లేం. ఎందుకంటే మన దగ్గర ఏముంది ఏం లేదు అని ఒక్కసారి షాపింగ్ మాల్కు భార్యను తీసుకుపోయిన భర్తగా నాకు తెలుసు అనుభవం ఏంటో. ఆ ఒక్క షాపింగ్ ఖర్చు అంటే మగడు నాకేం పెట్టించదు అనుకోండి, ఆ ఒక్క షాపింగ్ ఖర్చు కాదు అనుకుంటే ఒక గజం జాగా వస్తుంది. కాబట్టి ఎవరి శక్త్యానుసారం వారు, ఆయన చూసినా నన్ను చూసినా ఇంచుమించు ఒక 4-5 ఏళ్ళు తేడా ఉంటుందేమో, కానీ అందరం చిన్న పిల్లలమే పనిచేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఎవరి దగ్గర బాగా డబ్బులు పెట్టుకోండి లేదు. మేము నమ్మింది భగవంతుడిని, భగవంతుని స్వరూపంగా ఉన్నటువంటి మీ అందరినీ నమ్ముకొని ముందడుగు వేశారు. కాబట్టి దయచేసి మీ శక్తికి మించకుండా, శక్తి తక్కువ కాకుండా, అప్పు చేయకుండా, ఉన్న దాంట్లో లోభత్వం చూపెట్టకుండా దయచేసి మీ భాతృత్వాన్ని ప్రకటిస్తారని ఆశిస్తూ, ఒక్క నిమిషం చైర్మన్ గారు కూడా వారు మాట్లాడితే నిజంగా ఇప్పుడు వారి కళ్ళలో ఆనంద భాష్పాలు వస్తాయేమో అని అనుకుంటున్నారు, అందుకే మాట్లాడాలనుకుంటున్నామో. దయచేసి వేదిక దిగితే Gracias.